তে আপনি যখন ট্রানজাকশনটা রেকর্ড করতে যাবেন ফর ইওর কোম্পানি, হাউ ইউ আর গোয়িং টু নো it is a cash transaction or it is an on account transaction. Okay, so if you notice that the purchase of inventory is recorded in the cash register, or the check is already been issued, okay, or the bank account is credited, okay, at the date of the transaction, okay, so you can easily understand this purchase is related with the cash. Okay, and the very normal way of recording the purchase of inventory in cash is in the book of the purchaser is something like inventory is something like the inventory debit and the cash credit. Okay, so if the inventory is purchased in cash, okay, so now you can ask me, sir, why we are recording inventory instead of recording purchase? Okay, so that is the unique way of method, unique way of recording the purchase of inventory in the perpetual inventory system, right? So we are recording all the inventory related cost in that account, in the inventory account. Okay, now if you purchase inventory on account, so in that case your recording should be like this: inventory debit, inventory should be debit, and instead of crediting the cash, we have to create a liability, which is accounts payable. Okay, which is accounts payable is a liability. Now, if accounts payable is a liability, then what types of how we can classify the inventory? It is basically an asset. Inventory is a current asset, and accounts payable is a current liabilities. Okay, so what is basically the inventory? Inventory is the item we have that we are going to sell to the customer. Okay, so for example, you are selling. Sir, can I ask the question? জি বলুন। স্যার আমাদের যে অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়া হচ্ছে স্যার, ওই অ্যাসাইনমেন্টে এইচ আর আই নাম্বারে ওখানে ছিল যে প্রিপেয়ার দ্য ওয়ার্কশিট, আর আই নাম্বারে ছিল হচ্ছে ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট। বাট এইটা তো স্যার আমাদের বি এবং ডি তেই উঠে গেছে, তাহলে স্যার আমরা কি আবার, স্যার এটা তো দুইবার হয়ে যায় তাহলে। না, আমি পরবর্তী যে দুইটা রিকোয়ারমেন্ট, সেই দুইটা রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম করা প্রয়োজন না, বিকজ both requirement has already considered or addressed in the other requirement. That's why. Okay, classified balance sheet করতে হবে না এবং worksheet করতে হবে, because those two requirement is already addressed in other requirement as well. Okay, so now so what is inventory item? So inventory is an item the purchaser or the company purchase for the purpose of resale. Okay, for example, that is your company, you purchase inventory from China and you resell it. For example, you resell it to Bangladeshi customer. Okay, to Bangladesh, because you resell it to the Bangladesh, so that is your inventory level. Okay, that is your inventory. You purchase to resell, ওইটা আমাদের কি হবে? ইনভেন্টরি হিসেবে কাউন্ট হবে। এখন চায়না থেকে আপনি আরো কিছু বিষয় পারচেস করেছেন। চায়না থেকে আপনি একটা মেশিন পারচেস করেছেন, বাট এই মেশিনটা আপনি রিসেল করার জন্য না, আপনি ব্যবহার করার জন্য পারচেস করেছেন। তাহলে চায়না থেকে যে মেশিন পারচেস করলাম সেটাকে আমরা ইনভেন্টরি হিসেবে কাউন্ট করব? নো স্যার, সেটাকে আমরা ইনভেন্টরি হিসেবে কাউন্ট করব। ঠিক আছে, চায়না থেকে আমি পারচেস করলাম সাপ্লাইজ, সেটা রিসেল করার জন্য আমি পারচেস করলাম না, সেটা আমরা ব্যবহার করার জন্য। সো দিস শুড নট বি ক্লাসিফাইড অ্যাজ অ্যান ইনভেন্টরি। ওকে, তাহলে ইনভেন্টরি আমরা কোনগুলো ক্লাসিফাই করব? দ্য আইটেমস উই পারচেজ টু রিসেল টু আওয়ার কাস্টমার। ওকে স্যার, এই মানে যে পারচেজড হবে এটা কি ওভারবোর্ডই হতে হবে, মানে জাস্ট অন্য কান্ট্রি থেকে এনে মানে রিসেল করতে হবে? না 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 না, এটা চায়না ইজ এন এক্সাম্পল। এটা ঢাকার চিটাগাং পোর্ট হতে পারে, ঢাকার কারওয়ান বাজার হতে পারে, যেখান থেকে আপনি পারচেজ করুন না কেন, রাইট? এটা বাইরে থেকে হতে হবে, ব্যাপারটা এরকম না। ওকে
ওকে ফাইন, তাহলে আমরা কি স্যার দুইটা ট্রানজাকশন বুঝতে পেরেছি? আমরা যখন চায়না থেকে আমরা যখন ইনভেন্টরি পারচেজ করব ইন ক্যাশ এন্ড অন অ্যাকাউন্ট, বুঝতে পেরেছি স্যার? ইয়েস অর নো? ইয়েস ইয়েস স্যার। স্যার। ফাইন। এখন আমরা কিভাবে বুঝবো অন অ্যাকাউন্টে? আমরা যখন বুঝবো আমরা যখন ইনভয়েস যখন আমাদের কাছে থাকবে। আচ্ছা, এখন প্রশ্ন হলো স্যার ইনভয়েস কেন থাকবে, সেই বিষয়টা কি সেটা একটু জানার চেষ্টা করি। আচ্ছা, এখানে একটা বিষয় আছে, আমি একটু ইন ডিটেইলস আলোচনা করে দিচ্ছি যাতে করে আপনাদের জন্য ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়, রাইট? বোঝার চেষ্টা করুন। বইতে তো অনেক কিছুই আছে, আমরা ক্লাসে যদি বুঝে ফেলি তাহলে বই থেকে এটা আমাদের জন্য বুঝতে সহজ হবে। For example, that is your company. So name of our company is, for example, Triple A Service. Okay, Triple A Mart. Okay, Triple A Mart. That is your company. That is you. And let's say a Chinese supplier. Bangladesh office ache. For example, let's say the China Bangla Service Limited. Okay, China Bangla Logistics, China Bangla Service Limited, China Bangla Distributor Company, or something like this. আপনি কি করলেন? ট্রিপল এমার্জ, ইউ সেন্ড এ পারচেজ রিকোয়েস্ট টু দ্য চায়না বাংলা কোম্পানি। ওকে, দ্য চায়না বাংলা কোম্পানি সেন্ড অল অফ দ্য প্রোডাক্ট টু ইয়োর অ্যাড্রেস। ওকে, Chinese company send all of your product to the address. Okay, so now when you are going to record the purchase is completed in your book, at the time you receive inventory, at the time you receive inventory, or at the time you own the inventory. Okay, or at the time the ownership is transferred to you. Transfer of ownership, transfer of ownership, তখনই আমরা পারচেজ হিসেবে রেকর্ড করব। বুঝতে পেরেছি তিনটা বিষয়? when you receive inventory, when the ownership transferred, or when the Chinese Bangla transfer the ownership of your inventory. এখন প্রশ্ন হলো স্যার আমরা কিভাবে বুঝবো? How we are going to measure? How আমরা কিভাবে বুঝবো? আমরা বুঝতে পারবো দুইটা টার্মস দিয়ে। One is FOB, destination, and the second one is FOB, কি জানো ছিল? FOB, shipping, right? Yes, sir. ইয়েস স্যার। Okay, আচ্ছা, FOB destination এই টার্মসটা কি বলছে? FOB destination এই টার্মসটা বলছে, FOB destination এই টার্মসটা কি বলছে? FOB destination এই টার্মসটা বলছে it is the Chinese company's responsibility to send product from their business to your company. ঠিক আছে, তার মানে এই এরিয়া পর্যন্ত, এইখান পর্যন্ত যখন চাইনিজ কোম্পানি আপনার কাছে প্রোডাক্ট পৌঁছায় দিবে তখন ইউ রিসিভ ইনভেন্টরি অর ownership transfer. ওকে, তার মানে এই যে গ্রিন, এই যে অরেঞ্জ ট্রান্সপোর্ট, এই যে রুট, এই রুটে যতক্ষণ পর্যন্ত ইনভেন্টরি গুলো থাকবে এর ওনারশিপ কিন্তু আপনার কাছে থাকবে না। এর ওনারশিপ কার কাছে? ওনারশিপ চাইনিজ বাংলার কাছে, চায়নার কাছে, right? So that's why at the FOB destination point the ownership belongs to the Chinese company. Okay, and as the ownership belongs to the Chinese company, they will pay the transportation cost. কে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বিয়ার করবে FOB ডেস্টিনেশনে? সেলার। Chinese. ওকে, চাইনিজ কোম্পানি অথবা সেলার, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. ওকে, আচ্ছা, এখন যদি হয় টার্মসটা যদি এরকম হয় FOB শিপিং পয়েন্ট, FOB শিপিং পয়েন্ট যদি টার্মস হয় তখন FOB শিপিং পয়েন্ট যদি টার্মস হয় তাহলে শিপিং পয়েন্টটা কোথায়? শিপিং পয়েন্ট হচ্ছে এই যে এই জায়গায়, এই যে চায়না বাংলাতে, রাইট? এই এরিয়া থেকে শুরু করে এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন। এই ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কে বিয়ার করবে? you have to bear the transportation cost, right? And a position থেকে you actually own the ownership. Make sense? স্যার কোন Yes, sir. সেটা বুঝতে পারিনি স্যার। আমার কাছে যখন প্রোডাক্টটা আসবে তখন স্যার আমি ওনারশিপটা পাবো এই ক্ষেত্রে? ইয়েস, ওনারশিপটা যখন আমার কাছে আসবে তখন। এখন পজিশনটা হচ্ছে দুইটা। ওনারশিপটা কখন আমার কাছে আসবে? এটা কি চায়নার ডেস্টিনেশনে আমার কাছে ওনারশিপটা চলে আসবে, নাকি আমার ডেস্টিনেশন ওনারশিপটা চলে আসবে? যখন চায়নার ডেস্টিনেশন আমার ওনারশিপটা চলে আসবে তখন ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট আমাকে বেয়ার করতে হবে, কারণ এই রুটে
আমার দায়িত্বে, প্রোডাক্টগুলো আমার কোম্পানিতে আসতেছে। আর যখন আমার ডেস্টিনেশনে আমি প্রোডাক্টটা রিসিভ করব, ওন করব, তখন চায়নার রেসপন্সিবিলিটিতে আমার এই প্রোডাক্টটা আমার ডেস্টিনেশন আসছে। সো রুটের ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটুকু চাইনিজ কোম্পানি বিয়ার করবে। সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক লজিক। Who is actually bear the transportation cost? If it is an FOB destination, seller will pay the transportation cost. If it is a shipping point, buyer will pay the transportation cost. Okay? বুঝতে পারছি কিনা? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. আমরা একটু তারপর দেখে নেই, এখানে গ্রাফ আকারে দেওয়া আছে, দেখুন। At the FOB shipping point, owner passes to the buyer here, and buyer will pay the freight cost at the FOB shipping point. And at the FOB destination point, seller will pay the freight cost. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. Okay. When you pay the transportation cost, when you pay the transport at the FOB shipping point, buyer pay the transportation cost, and that cost is related at the time of purchase. At the time of purchase inventory, at the time of purchase inventory, that's why that transportation cost should be considered as a cost of inventory. That means a transportation cost inventory value ke increase korbe, right? If it is an FOB shipping point. And যখন FOB destination, for the seller, that cost is actually sales cost or selling cost, because seller pay the transportation cost at the time of sales, and you as a buyer pay the transportation cost at the time of purchase. Okay? Yes or no, sir? Seller এর জন্য এটা selling cost, and you as a buyer, it is the purchase cost for you. আর যেহেতু আমরা ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা পেমেন্ট করছি at the time of purchase inventory, that's why the transportation cost will actually, this cost should be added with the cost of the inventory. Okay? Make sense? So inventory Yes, sir. actual cost. So inventory actual cost is $100 billion by $100 plus this transportation cost. Transportation cost is like $5, right? $5. So actual cost of inventory is now 105. Okay? Make sense? Sir, in either ways আমরাই তো মানে মানে এই কস্টটা দিতেছি ট্রান্সপোর্টেশনেরটা, মানে যখন হচ্ছে এফবিও ডেস্টিনেশন সেলার কস্ট ঠিকই মানে বেয়ার করতেছে, বাট ও তো আমার থেকে ইনভেন্টরির প্রাইসটা নিতেছে না, তো এখানেও ইনক্লুড করে নিচ্ছে না ওই ট্রান্সপোর্টেশনের মানে কস্টটা? হ্যাঁ, ইনক্লুড করে নিচ্ছে। যদি ইনক্লুড করে নিয়েই থাকে তাহলে তো আমাদের আর নতুন করে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট ইনক্লুড করা দরকার নাই। ও যখন আমার কাছে প্রাইস চার্জ করবে 100 টাকা, তাহলে ধরে নিব 100 টাকার মধ্যে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট ইনক্লুডেড আছে, এই জন্য নতুন করে আমাদের অ্যাড করা প্রয়োজন নাই। বাট যখন সে ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা আমাদের দায়িত্বে দিয়ে দিয়েছে, বাট 100 টাকা চার্জ করতেছে, তাহলে তো ওই 100 টাকার মধ্যে আর প্রাইসটা ইনক্লুডেড না। এই জন্য আমাদের 5 টাকা নতুন করে আবার ইনক্লুড করা প্রয়োজন। ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, এই যে ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটুকু, এই ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটুকুকে আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর ভাষায় বলা হয় ফ্রাইট ইন। কি বলা হয় স্যার? ফ্রাইট ইন। ঠিক আছে, ফ্রাইট ইন। ওকে, ভেরি গুড। তাহলে পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে আমরা যখন ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা বেয়ার করব, আমরা একটু লিখি, একটু দেখে রাখি এখানে, একটু দেখেন সবাই। Under the perpetual inventory system, যখন buyer pay the freight cost is incurred by the buyer. Okay, when the buyer pay the freight cost, the journal entry is inventory debit and cash credit. কেন inventory debit হয়েছে এবার বুঝতে পারছি স্যার আমরা? Because like $100 plus inclusion of the $5. So that $5 is basically increase the value of inventory. Okay, that's why the debit inventory and credit cash. আচ্ছা, এটা কখন? এটা যখন আমাদের FOB shipping point. Okay, but when it is a FOB destination,
এক্সট্রা Point. কস্টটা থাকবে ওখানে। FOB destination তখন এই কস্টটা বেয়ার করবে কে? এই কস্টটা বেয়ার করবে is the seller basically. এই cost is this cost will be paid by the seller, and seller এর জন্য it is not a purchase cost, it is a delivery expense or it is a freight out cost, right? It is a selling cost or delivery expense for the finished product to the address of the customer. Okay, তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে freight out. Freight out মানে কোম্পানি থেকে প্রোডাক্ট যখন বাইরে চলে যাচ্ছে তখন এটাকে বলা হচ্ছে ফ্রাইট আউট, আর বাইরে থেকে যখন কোম্পানিতে প্রোডাক্ট আসতেছে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি ফ্রাইট ইন। পারচেজার বাইরে থেকে প্রোডাক্ট নিজের কোম্পানিতে নিয়ে আসতেছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্রাইট ইন, এবং সেলার যখন প্রোডাক্ট বাইরে সেল করে দিয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্রাইট আউট। ওকে, ইন আদার ওয়ার্ডস দ্যাট ইনভেন্টরি কস্ট ইজ রিলেটেড উইথ দ্য ফ্রাইট ইন, freight in, and this one is the freight out. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. এবং দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের ক্যাশ ক্রেডিট করতে হয়েছে, রাইট? ক্যাশে পেমেন্ট হয়ে গেছে। স্যার আমাদের তাহলে স্যার ডেলিভারি এক্সপেন্স কে পেমেন্ট করবে স্যার, বুঝে ফেলছি আমরা, ইয়েস অর নো? জি স্যার। Yes, sir. ওকে, স্যার তাহলে কি দুই ক্ষেত্রে ইনভেন্টরি ডেবিট হবে? আমি কি দুই ক্ষেত্রে ইনভেন্টরি ডেবিটের কথা বলেছি? তাহলে স্যার ক্যাশ যদি ক্রেডিট হয় তাহলে তো দুই পাশে সেম হবে না, এর জন্য। দেখুন একটু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন। আমি যখন পারচেস করতেছি তখন সেটা আমার জন্য পারচেস এবং ইনভেন্টরি। সেলার যখন এটা পেমেন্ট করতেছে তখন তো এটা ওর জন্য ইনভেন্টরি পারচেস না, এটা সেলস অফ ইনভেন্টরি। এই জন্য ওরা এটা ফ্রাইট আউট বা ডেলিভারি এক্সপেন্স কথা বলে। আপনারা ব্যাপারটা একটু লজিক্যালি বোঝার চেষ্টা করুন যে সেলার যখন সেল করতেছে এটা তার সেলিং এক্সপেন্স, আমি যখন পারচেস করতেছি এটা আমার জন্য পারচেস এক্সপেন্স। ওকে, রিলেটেড উইথ দ্য পারচেস। ওকে স্যার। স্যার একটুখানি ফ্রাইড ইন এন্ড আউটটা আবার বলবেন? এটা আমরা পরে আরেকটা एग्जांपल আসবে তখন আমরা ডিসকাশন করব। আজকে আমরা নতুন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় ডিসকাশন করি, কারণ এটা তো গত ক্লাসেও আমরা আলোচনা করেছি, রাইট? গত ক্লাসে আলোচনা করেছি। আচ্ছা, নতুন বিষয় যেটা আসছে সেটা হচ্ছে পারচেজ রিটার্ন এন্ড অ্যালাউন্স। পারচেজ রিটার্ন এন্ড অ্যালাউন্স আর সেলস রিটার্ন এন্ড অ্যালাউন্স, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কে বলতে পারবে? সেলস রিটার্ন এন্ড অ্যালাউন্স, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কে বলতে পারবে বলেন তো? সিআর সাহেব আপনি বলেন তো, ওয়াহিদ ফেরদৌস। সিআর সাহেব বলুন তো, পারচেজ রিটার্ন এন্ড অ্যালাউন্স এন্ড সেলস রিটার্ন এন্ড অ্যালাউন্স এর মধ্যে কে বলতে পারবে? তাওহিদ নাসিফ, মোহাম্মদ নাজমুল, আপনি বলতে পারবেন? সরি স্যার, আমাদের পারচেজ রিটার্ন অ্যালাউন্স এন্ড সেলস রিটার্ন অ্যালাউন্স এটা কি, এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি বলেন? পারবো আমরা? ইয়েস অর নো? না পারলে বলবো যে পারছি না। স্যার সরি স্যার, আই ডিডন্ট গেট ইট। বলুন। পারচেজ রিটার্ন এন্ড অ্যালাউন্স হচ্ছে আমরা যখন কোনো কিছু কিনি এবং ওটা ফেরত দিয়ে রিফান্ডটা পাই। তাহলে এটা কার পার্সপেক্টিভে পারচেজ রিটার্ন এন্ড অ্যালাউন্স? বায়ারের পার্সপেক্টিভ, ইজন্ট ইট স্যার? ইট ইজ দ্য বায়ার পার্সপেক্টিভ, রাইট স্যার? ইয়েস স্যার। আর সেলস রিটার্ন অ্যালাউন্স এটা কার পার্সপেক্টিভে বলেন তো স্যার? ইন কেস অফ সেলার, সেলার পার্সপেক্টিভ, বুঝতে পেরেছেন? ওকে, এটা সেলারের পার্সপেক্টিভ হবে। ওকে, আচ্ছা, পারচেজ রিটার্ন অ্যালাউন্স এর বিষয়টা কি? ইউ পারচেজ and for example you purchase 100 scientific calculator, okay, scientific calculator, okay, you place order to the China for purchasing 100 scientific calculator, but Chinese company কি করলো 95 scientific calculator পাঠালো আর 5টা regular calculator পাঠালো। এখন আপনি কি করছেন? এখন আপনি বলছেন we will not accept these 5 regular calculator, okay, we will not pay for that 5 regular calculator, right? তো এখন আপনি কি করবেন? You will send back this 5 regular calculator to the China, okay, that is called the purchase return. Purchase করেছিলাম, এখন আমরা রিটার্ন করেছি। Make sense? Yes or no sir? Yes sir. আচ্ছা, পারচেজ রিটার্নটা কেন করবে? একটা হইতে পারে আমাদের ইনফেরিয়র কোয়ালিটি অফ দ্য প্রোডাক্ট, মানে প্রোডাক্ট যেগুলো আমরা অর্ডার করেছিলাম সেই অর্ডারগুলো না পাঠিয়ে, সেই ধরনের স্পেসিফিকেশনের প্রোডাক্ট না পাঠিয়ে আমাদেরকে ইনফেরিয়র কোয়ালিটির প্রোডাক্ট পাঠিয়েছে। অথবা কি হতে পারে? আমাদেরকে ড্যামেজ প্রোডাক্ট পাঠিয়েছে, অথবা যে প্রোডাক্ট আমরা চেয়েছিলাম সেই প্রোডাক্ট আমাদের পাঠাই নাই। এই তিনটা রিজনে দ্য পারচেজার ক্যান রিটার্ন দেয়ার প্রোডাক্ট টু দ্য সাপ্লায়ার, ওকে। In such case, purchaser may return the goods to the seller
for credit if sales are made on credit, মানে আমাদের সেলার যদি পারচেজার যদি এই ট্রানজাকশনটা 100টা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর পারচেজ যদি অন অ্যাকাউন্টে করে থাকে, মানে ক্রেডিটে করে থাকে, বাকিতে করে থাকে, তখন সেলারের কাছে এটা আমরা পাঠাইলে আমাদের কি হবে, লাইবিলিটিস কিছুটা কম হবে। ওকে, আচ্ছা, এই ট্রানজাকশনটাকে বলা হচ্ছে আমাদের কি, পারচেজ রিটার্ন। আচ্ছা, দেয়ার ইজ আদার মেথড অফ দ্য রিজলভিং দিস কাইন্ড অফ ইস্যু। রিজলভিং ইস্যুটা কি, রিজলভিং সলিউশনটা কি, সলিউশনটা হচ্ছে the alternatively the purchaser may choose to keep the merchandise, এই 5টা রেগুলার ক্যালকুলেটর সে তার নিজের কাছে রেখে দিতে পারে। ইফ সেলার, যদি চাইনিজ কোম্পানি বলে উইলিং টু গ্রান্ট এ অ্যালাউন্স অর ডিডাকশন ফ্রম দ্য পারচেজ প্রাইস, তার মানে চাইনিজ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরের দাম ছিল $100 করে, এখন সাপ্লায়ার কি করবে বা সেলার বলবে, চাইনিজ কোম্পানি বলবে আচ্ছা ঠিক আছে, এই 5টা ক্যালকুলেটর আমাদের কাছে পাঠানোর প্রয়োজন নাই, আপনাকে এই 5টা ক্যালকুলেটরের জন্য $100 পেমেন্ট করতে হবে না, ইউ কিপ দিস 5 রেগুলার ক্যালকুলেটর এন্ড জাস্ট পে আস লেটস সে $40। মেক সেন্স? তো এই যে $60 একটা ডিডাকশন, এটাকে বলা হচ্ছে পারচেজ অ্যালাউন্স। মেক সেন্স? ইয়েস অর নো স্যার? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, ফাইন। তাহলে এর জন্য জার্নালটা কি হবে স্যার দেখি তো, দুইটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের লাইবিলিটিস কমে যাচ্ছে। আগে যখন আমরা 100টা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর $100 দিয়ে পারচেজ করব বলে চিন্তা করেছিলাম, the liabilities was $10,000. Now as we get some allowance or we have an option to return this 5 regular calculator to the Chinese company, our liabilities will decrease. Okay, আচ্ছা, এই যে দেখুন জার্নালটা, লাইবিলিটিস যদি ডিক্রিজ হয় তখন কি হবে স্যার, আমাদের দায়বদ্ধতা কমে যাবে। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু ডেবিট দ্য অ্যাকাউন্টস পেয়েবল। আর 100টা ক্যালকুলেটর আমাদের রেকর্ড করেছিলাম সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর, বাট আমরা দেখলাম যে 95 সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর এন্ড 5 রেগুলার ক্যালকুলেটর, এই জন্য আমাদের ভ্যালু অফ ইনভেন্টরি কি হয়ে যাবে স্যার, কিছুটা ডিক্রিজ করবে, লাইক দিস ওয়ান। ওকে, ইনভেন্টরি ডিক্রিজ ফর দ্য 5 রেগুলার ক্যালকুলেটর and in liabilities also decrease for the 5 regular calculator. Okay, yes or no sir? Yes, sir. Yes, sir. So this is the আমি শেষ করি, this is the journal entry for the purchase return এবং purchase allowance এর জন্য জার্নালটাও একই। ঠিকই, ব্যাপারটা একটু দেখুন, পারচেজ অ্যালাউন্সের জন্য জার্নালটা ঠিক একই, সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, ডেবিট এন্ড ইনভেন্টরি ক্রেডিট। ঠিক আছে স্যার? এইখানে আমরা কি করেছি, 5টা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ফেরত দিয়ে দিছি চায়নার কাছে। ওকে, আর এই সিচুয়েশনটাতে বলা হয়েছে আমরা চায়নার কাছে 5টা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ফেরত দেই নাই, আমরা কি করেছি, আমাদের কাছে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর গুলো রেখে দিয়েছি 5টা, কিন্তু 5টার জন্য আমরা $100 করে পেমেন্ট করব না, উই উইল পে এট এ রিডিউসড প্রাইস হুইচ ইজ $40 করে। মেক সেন্স? তাহলে আমাদের $100 থেকে $40 এর মাঝখানে যে পার্থক্যটুকু $60 করে, সেই $60 কি 5টা ক্যালকুলেটরের জন্য কমে গেল না স্যার? মেক সেন্স? জি স্যার। Yes, sir. এই কথাটাই কিন্তু এখানে বলছি। সো ফার্স্ট ট্রানজাকশন ইজ রিলেটেড উইথ দ্য পারচেজ রিটার্ন এন্ড দিস ট্রানজাকশন ইজ রিলেটেড উইথ দ্য পারচেজ অ্যালাউন্স। তার মানে হচ্ছে আমাদের লজিক্যালি লাইবিলিটিস ডিক্রিজ এন্ড ইনভেন্টরি ভ্যালু ডিক্রিজ, এটা দুইটাই পারচেজ রিটার্ন এবং পারচেজ অ্যালাউন্স দুই ক্ষেত্রেই একই জার্নাল এন্ট্রি। মেক সেন্স? ইয়েস অর নো? Yes, sir. হ্যাঁ, একজন প্রশ্ন করতেছিলেন সেলস রিটার্ন নিয়ে, কি প্রশ্ন স্যার বলেন তো? স্যার যদি রিটার্নটা স্যার যদি মানে আমি বায়ার যদি বলে যে হচ্ছে প্রোডাক্টটা সে রেখে দিবে, সেই ক্ষেত্রে জার্নালটা কিভাবে হবে স্যার? আমি তো ইনভেন্টরি থেকে কমাই দিব। হ্যাঁ, ওই তো পারচেজ অ্যালাউন্সের কথা আপনি বলতেছেন তো, পারচেজ অ্যালাউন্সের ক্ষেত্রে জার্নালটা একই রকম হবে, একই জার্নাল, বাট অ্যামাউন্টটা চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এই ক্ষেত্রে স্যার 250 হবে? না না, 250 হবে না, এখানে দেখুন ব্যাপারটা, ওরা প্রশ্ন আছে এখানে। So assume that the S company returned goods costing $300 to the PW Audio supply on May 8. মানে এই কোম্পানি ছিল আমাদের পারচেজার আর PW Audio সাপ্লাই ছিল সেলার। তো PW Audio এর কাছে আমরা $300 মূল্যের কিছু প্রোডাক্ট রিটার্ন করেছি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পারচেজ রিটার্ন। তাহলে জার্নাল কি হবে, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট 300, ইনভেন্টরি ক্রেডিট 300। মেক সেন্স? দিস ইজ রিলেটেড উইথ দ্য পারচেজ রিটার্ন। ওকে, পারচেজ রিটার্ন। আচ্ছা, এখন পিডব্লিউ অডিও সাপ্লাই ওরা বলছে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আপনাদের কি করার প্রয়োজন নাই, ইনভেন্টরি গুলোকে আমাদের রিটার্ন করার প্রয়োজন নাই,
আপনি আমাদের ইনভেন্টরি গুলোকে আপনাদের কাছে রেখে দেন। তার চেয়ে কি করতে হবে না, আপনাকে এই ইনভেন্টরি যে রেগুলার প্রাইস $300 ছিল, সেই $300 আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে না। আপনি আমাদেরকে কিছু ডিসকাউন্ট করে দিলাম আপনাকে। ডিসকাউন্ট কি, $300 মূল্যের ইনভেন্টরি গুলোকে এখন আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে মাত্র $250। তাহলে আমি আপনাকে $50 কি করলাম, অ্যালাউন্স দিলাম বা ডিডাকশন করলাম। ঠিক আছে, এই যে বলছে, সাপোজ ইনস্টেড দ্য এস স্টেরিও choose to keep the goods after being granted a $50 allowance, or that is the reduction in price by the seller. It would reduce the accounts payable by $50 যদি এটা purchase allowance হইতো, মানে purchase allowance হইতো, তাহলে accounts payable $50 হইতো, আর ইনভেন্টরি হইতো কত স্যার, $50। জার্নাল কিন্তু একই রকম থাকতো, কিন্তু অ্যামাউন্টটা চেঞ্জ হয়ে যেত। মেক সেন্স? যতটুকু ডিডাকশন আমরা পেয়েছি, that much should be recorded. Yes or no? স্যার কোশ্চেনে কি বলে দিবে যে আমার মানে রিটার্নস দেখাতে হবে না অ্যালাউন্স? হ্যাঁ অবশ্যই, না বলে থাকলে আপনি কিভাবে বুঝবেন? ওকে, আমরা কি স্যার বুঝতে পেরেছি? ইয়েস অর নো, পারচেজ রিটার্ন এন্ড অ্যালাউন্স? ইয়েস স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে ফাইন। এরপরে আছে পারচেজ ডিসকাউন্ট। পারচেজ ডিসকাউন্টটা কি বলছে স্যার? পারচেজ ডিসকাউন্টটা বলছে, ওকে এটা দেখুন একটু, পারচেজ ডিসকাউন্ট, the credit terms of the purchase on account may permit the buyer to claim a cash discount to quick payment. তার মানে হচ্ছে আমরা যখন অন অ্যাকাউন্টে পারচেস করলাম, AAA কোম্পানি, আমরা যখন চায়নার কাছ থেকে অন অ্যাকাউন্টে পারচেস করলাম 100 ক্যালকুলেটর ফর $10,000, $10,000 আমাদের প্রথম ক্লেম ছিল। এর পরবর্তীতে আমরা কিছু ডিসকাউন্ট পেয়েছি ফর নট হ্যাভিং দ্য প্রপার ফর নট গেটিং দ্য 5 সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর, আমরা ডিসকাউন্ট পাইলাম $300। এই জন্য আমাদের নেট লাইবিলিটিস টু দ্য চাইনিজ সাপ্লায়ার ইজ $9,700, আই গেস। ইয়েস অর নো স্যার? ইয়েস স্যার। এটা কিন্তু ডিসকাউন্ট মানে হচ্ছে আমাদের অ্যালাউন্স, ঠিক আছে, অ্যালাউন্সের পর $300 যে আমরা 5টা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর রিডিউস প্রাইসে পেমেন্ট করবো সেই জন্য। এখন এই চাইনিজ সাপ্লায়ার বলতেছে প্লিজ মেক এ পেমেন্ট অফ $9,700 জাস্ট লাইক সে ফার্স্ট 10 days, পারচেস করার প্রথম 10 days এর মধ্যে আমাদের $9,700 পেমেন্ট করে দেন, উই উইল গিভ ইউ এ 2% ডিসকাউন্ট। এটা কিন্তু 2% ডিসকাউন্টটা কিন্তু এখন অ্যালাউন্স না। এই 2% ডিসকাউন্টটা কেন চাইনিজ কোম্পানি আপনাকে অফার করছে? যাতে করে চাইনিজ কোম্পানি ক্যান মেক এ কুইক কালেকশন ফ্রম ইয়োর কোম্পানি। ওকে, চাইনিজ কোম্পানি যত তাড়াতাড়ি আপনার কাছ থেকে কালেক্ট করতে পারবে, চাইনিজ কোম্পানি তত তাড়াতাড়ি এই অ্যামাউন্টটুকু কি করতে পারবে, তার কোম্পানিতে ইনভেস্ট করতে পারবে, তার কাছে ক্যাশের ব্যালেন্স ভালো থাকবে। আর আপনি যদি তাড়াতাড়ি পেমেন্ট করতে পারেন, $9,700 জায়গায় আপনি কি পাবেন, এখন 2% কম দিতে পারবেন। তো সেটা আপনার জন্য একটা সুবিধা। মেক সেন্স? তাহলে এই যে একটা বিষয়, সেটা কি বলা হচ্ছে, পারচেজ ডিসকাউন্ট। পারচেজ ডিসকাউন্টের ব্যাপারটা অনেক সময় ক্রেডিট টার্মসে বলা হয়ে থাকে। ক্রেডিট টার্মস স্পেসিফাই দ্য অ্যামাউন্ট অফ ক্যাশ ডিসকাউন্ট, হ্যাঁ, ক্যাশ ডিসকাউন্ট and the time period in which it's offered. For example, এই যে এটা দেয়া আছে, কি দেয়া আছে স্যার, 2, 10 and 30. So that means if you make the 10 days, you will get the 2% discount. আর যদি 10 days এর মধ্যে পেমেন্ট না করেন, তাহলে আপনাকে 30 days এর মধ্যে $9,700 পেমেন্ট করতে হবে, which is called net 30, which is read as 210 net 30, 210 net 30. Okay, this means that the buyer will take a 2% cash discount on the invoice price. এই যে ইনভয়েস প্রাইসের উপর সে 2% ডিসকাউন্ট পাবে, লেস এনি রিটার্ন এন্ড অ্যালাউন্স। এই যে $10,000 ইনভয়েস প্রাইস থেকে $300 রিটার্ন করার পর $9,700 ছিল আমাদের নেট লায়াবিলিটিস। ইফ পেমেন্ট ইজ মেড উইদিন দ্য 10 days অফ দ্য ইনভয়েস ডেট, তার মানে ইনভয়েস ডেট শুরু হওয়ার পরবর্তী 10 দিনের মধ্যে যদি আমরা পেমেন্ট করি, which is called the discount period. Otherwise the invoice price এই $9,700 নিট পেমেন্ট, $3,700 মানে এই $9,700 নিট লায়াবিলিটিস, এই লায়াবিলিটিসটুকু আমাদের পেমেন্ট করতে হবে
which will be due in the 30 days from the invoice date, মানে ইনভয়েস ডেট থেকে পরবর্তী 30 দিনের মধ্যে আমাদের $9,700 পেমেন্ট করে দিতে হবে। মেক সেন্স? ইয়েস অর নো স্যার? জি স্যার। স্যার স্যার 10 ডেজ এর মধ্যে মানে দিয়ে দিলে একটা ডিসকাউন্ট আছে, তাহলে 30 ডেজ এর পর যদি দেই তাহলে আবার কি মানে এক্সট্রা পেমেন্টও করা লাগে এমন হয়? না না, ওখানে তো এটা এই ধরনের কিছু বলেন নাই, এই ধরনের কিছু তো বলেন নাই স্যার। এখানে আমাদের 30 ডেজ এর মধ্যে এক্সট্রা পেমেন্ট করা লাগবে না, 30 ডেজ এর মধ্যে নিট অ্যামাউন্টটাই আমাদের পেমেন্ট করতে হবে। আচ্ছা স্যার, স্যার এই আমার পারচেজ ডিসকাউন্টটা কি স্যার অন অ্যাকাউন্টে দিলে স্যার, আমরা যদি ক্যাশে পেমেন্ট করি তাহলে কি স্যার পারচেজ ডিসকাউন্টের কোনো হচ্ছে মানে দিবে বা কোনো পার্সেন্টেজ যদি ক্যাশে করা হয়? আচ্ছা, এখন আপনি একটু প্রশ্নের উত্তরটা আপনি নিজেই দেন। আচ্ছা বলেন তো, পারচেজ ডিসকাউন্টটা কেন অফার করতেছে সেলার? স্যার একটা নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে দেওয়ার জন্য কালেক্ট জন্য করতে পারে পায়। এখন আপনি যদি ক্যাশে পারচেজ করে ফেলেন তাহলে সেলারের কি আর কোনো দায়, সেলারের কি আর কোনো পাওনা আছে আপনার কাছে? না স্যার। আপনি কম্পিউটার ক্যাশে পারচেজ করে ফেলছেন, তাহলে কম্পিউটার পারচেজ করে ফেলছেন, সেলারকে ক্যাশ দিয়ে ফেলছেন, আর তো কোনো সেলারের সাথে আপনার আর কোনো তো পাওনা নাই। কিন্তু আপনি কম্পিউটার পারচেজ করছেন অন অ্যাকাউন্টে, তো সেলারের তো একটা পাওনা আছে আপনার কাছে। জি স্যার, বুঝছি স্যার। স্যার ইনভয়েসের ব্যাপারটা একটু বলেন আবার প্লিজ। ইনভয়েস মানে হচ্ছে এই যে, মানে আমাদের এই যে 3,800 টাকা, মানে যে এই যে ইনভয়েস আমরা পাঠাইতেছি না, এই ইনভয়েস প্রাইস হচ্ছে 3,800 টাকা। আমাদের ইনভয়েসটা হচ্ছে, আমরা যে 10টা 100টা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর 100 টাকা করে পাঠাবো, এই 10,000 টাকা হচ্ছে আমাদের ইনভয়েস। 10,000 টাকা থেকে আমরা পারচেজ অ্যালাউন্স পাইলাম 300 টাকা। তাহলে নেট লাইবিলিটিস কত, মানে আমাদের কত দায়বদ্ধতা সেলারের কাছে? 9,700 টাকা। আর সেলার আমাদের কাছে কত ক্লেম করবে নিট? 9,700 টাকা। ওকে, এইটাই কথা বলেছে এখানে। দেখুন, দ্য ইনভয়েস প্রাইস লেস, ইনভয়েস প্রাইস হচ্ছে $10,000 লেস এনি রিটার্ন অন অ্যালাউন্স। আমাদের অ্যালাউন্স কত? 300। তাহলে 9,700 টাকা হচ্ছে আমাদের নেট লাইবিলিটিস। মেক সেন্স? ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, তো এই যে জার্নালটা কি হবে স্যার একটু দেখুন। জার্নালটা এরকম হবে, লাইবিলিটিস কমে যাবে আমাদের। এখানে আমাদের মতো করে আমরা একটু লিখি। আমাদের লাইবিলিটিস আমরা ধরে নিই আমরা ডিসকাউন্ট পিরিয়ডে পেমেন্ট করতেছি। ওকে, ডিসকাউন্ট পিরিয়ডে আমরা পেমেন্ট করলাম, কত পার্সেন্ট পাবো আমরা ডিসকাউন্ট? 2%। 2%। তাহলে 9,700 টাকা 2% কত হবে বলেন স্যার? Sir, 194, deductible, sir. 1,940 I guess, নাকি 1,094? 194 কোনটা? 190 স্যার 194। 194, এটা হচ্ছে আমাদের ডিসকাউন্ট আমরা পাবো। ওকে, তাহলে আমাদের দায়বদ্ধতা কি শুধুমাত্র 10,000 কমবে, না $9,700 দায়বদ্ধতা কমে যাবে? এই টোটাল অ্যামাউন্টটা সেটেল হয়ে যাবে, তাহলে দায়বদ্ধতা কমে যাবে টোটাল $10,700। স্যার এই যে এই 194 এটা 9,700 এর থেকে ডিডাকশন হবে না? ওকে, আমাদের দায়বদ্ধতা কমে যাবে, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল $9,700 দায়বদ্ধতা কমে যাবে। ওকে, আচ্ছা, এবং কত টাকা আমরা ক্যাশ পেমেন্ট করতেছি? আমরা ক্যাশ পেমেন্ট করতেছি 9,700 মাইনাস 194। 194 আমাদের আর পেমেন্ট করা লাগবে না। তাহলে কত হবে? 506। 9,506। এই পরিমাণ আমাদের ক্যাশ পেমেন্ট করতে হবে। আর বাকি অ্যামাউন্টটুকু আমাদের জন্য কি? বাকি অ্যামাউন্টটুকু হচ্ছে আমাদের ক্যাশ ডিসকাউন্ট 194। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের জন্য কি? ক্যাশ ডিসকাউন্ট। ক্যাশ ডিসকাউন্ট আমরা কিভাবে রিপোর্ট করব? ইনভেন্টরি ক্রেডিট হিসেবে রিপোর্ট করব। ওকে, which is also named as purchase discount. Okay, স্যার ইনভেন্টরির বদলে স্যার পারচেজ ডিসকাউন্ট লিখলে হবে না স্যার, যেটা আমরা এখানে ডিসকাউন্ট পেয়েছি 194 টাকা। পারচেজ ডিসকাউন্টটা পিরিয়ডিক সিস্টেমে লিখতে পারো, কিন্তু পারপেচুয়াল সিস্টেমে ইনভেন্টরি ক্রেডিট করতে হবে। ওকে, এইটা ছিল যদি আমরা ডিসকাউন্ট পিরিয়ডের মধ্যে পেমেন্ট করি, এই জার্নালটা। বাট যদি ইফ উই ফেইল টু পে উইদিন দ্য ডিসকাউন্ট ডেট, মানে আফটার দ্য ডিসকাউন্ট পিরিয়ড, আফটার দ্য
ডিসকাউন্ট পিরিয়ড, তাহলে কি আমরা 2% ডিসকাউন্টের ক্লেম করতে পারবো? পারবো না। তখন আমাদের লাইবিলিটিস কত হবে? আমাদের লাইবিলিটিস কমে যাবে $9,700 এবং ক্যাশও আমাদের পেমেন্ট করতে হবে $9,700। বুঝতে পারছি? ইয়েস অর নো স্যার? লাইবিলিটিস sir. কমে যাচ্ছে স্যার কিভাবে? সেখানে তো আমাদের অ্যামাউন্টটা সেমই থাকছে। এখানে $9,700 এই যে $9,700 যেই কারণে লাইবিলিটিস কমে যাচ্ছে, ঠিক একই কারণে এখানে $9,700 লাইবিলিটিস কমে যাচ্ছে। মানে এখানে মানে এটা হচ্ছে প্রথম এন্ট্রির ক্ষেত্রে যদি আমরা ডিসকাউন্ট পিরিয়ডের মধ্যে পেমেন্ট করি, আর 2 নাম্বারটা হচ্ছে আমরা যদি আফটার দ্য ডিসকাউন্ট পিরিয়ডের মধ্যে পেমেন্ট করি। জার্নাল এন্ট্রি দুই সিচুয়েশনের জন্য। বুঝতে পারছি স্যার? আমরা ফার্স্ট যেই এটা মে 14 এর মধ্যে যদি আমরা পে করি, তো অ্যাকাউন্টস পেবল হচ্ছে 9,700 অন দ্য ডেবিট সাইড, রাইট। এন্ড আচ্ছা ক্যাশ 9,000, ইনভেন্টরি আচ্ছা 194 যেটা আমাদের ডিসকাউন্ট সেটাকে আমরা ইনভেন্টরি রাইট ইনভেন্টরি হিসেবে রেকর্ড করতে, বিকজ ইন দ্য পারপেচুয়াল সিস্টেমে, right, in the perpetual system we have to record all the purchase related expense, purchase related gain or everything in the single account inventory. Okay, next sir, বুঝতে পেরেছি কিনা? Yes sir. Okay, আচ্ছা স্যার সেকেন্ড যে জার্নাল এন্ট্রিটা এটা কি পিরিয়ডিক সিস্টেমে যাচ্ছে তাহলে? না এটা পিরিয়ডিক সিস্টেমে যাচ্ছে না। প্রথমটা হচ্ছে আমরা এই যে আমি লিখছি যেখানে দেখেন ডিসকাউন্ট হচ্ছে ডিসকাউন্টের জন্য, সেকেন্ড হচ্ছে if you do not pay the money within the discounted after the discount, which লিখছে after the discount period. understood sir. Okay, after the discount হইতে পারে না আমরা ডিসকাউন্ট পিরিয়ডে এটা পেমেন্ট করতে পারি নাই, তখন জার্নাল এন্ট্রি কি হবে? তখন জার্নাল এন্ট্রি এরকম হবে, যেহেতু ওখানে কোনো ডিসকাউন্ট অথবা কোনো কিছু কমে বাড়ানো আমাদের ইনভেন্টরি কোনো কিছু যোগ্য অথবা কমাইতে হবে না। না আমরা এই ইনভেন্টরিটি তো কমাচ্ছি, এটা তো ইনভেন্টরি আসলে আমাদের গেইন হচ্ছে, তো এটা আসলে ডিসকাউন্টের জন্য গেইন হচ্ছে আর কি, রাইট? ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য পারচেজ ডিসকাউন্ট। এটা হচ্ছে আমাদের এক ধরনের গেইন। ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখাবো আমি আপনাদেরকে, বাট সব বিষয়তে আসলে একসাথে দেখানো যাচ্ছে না। বাট এই কনসেপ্টটা এখন বুঝছেন কিনা সেটা বলেন। জি স্যার। আচ্ছা, আমরা একটু সবাই একটা পেজ আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, একটা পেজে সবাই একটু আসবেন। ওকে, আচ্ছা দেখুন তো এই পেজটাতে সবাই আসছেন কিনা। পেজ নাম্বার 221, এই পেজে সবাই আসছি। পেজ নাম্বার 221। জি স্যার, দেখতেছি স্যার। জি স্যার। এই যে দেখো আমরা কি আছে, এই যে জার্নালগুলো আছে এগুলো সব কি পারচেজ রিলেটেড জার্নাল। এই যে এখানে যত জার্নাল আছে সবগুলো জার্নাল হচ্ছে আমাদের, যে জার্নালগুলো আমরা এখন দেখলাম সেগুলো হচ্ছে পারপেচুয়াল সিস্টেমে পারচেজ রিলেটেড জার্নাল। ওকে, the first one is for purchase, merchandise for resale, inventory debit, accounts or cash payable credit. Paying freight cost or merchandise purchase or FOB shipping point, inventory debit, cash credit. Receiving purchase return or allowance from the supplier, cash or accounts payable debit, inventory credit. Paying suppliers with discount period, accounts payable debit, inventory credit, and cash credit, right? And এটা ডিসকাউন্ট পিরিয়ডের জন্য এটা, আর আফটার দ্য ডিসকাউন্ট পিরিয়ড তাহলে এটা হয়ে যাবে কি অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অ্যান্ড ক্যাশ। আচ্ছা, আমার একটা বিষয় হঠাৎ করে মনে হয়েছে, একটু বলি আপনাদের। আপনারা অনেকেই জার্নাল এন্ট্রি পরীক্ষার সময় এভাবে লিখছেন, ক্রেডিট না এরকম, ডেবিট ক্রেডিট, এভাবে লিখছেন আপনারা। রেন্ট, এক্সপেন্স, ক্যাশ লিখছেন 500। তাহলে আমি কোনটা বুঝবো বলেন তো? এটা কি ক্যাশ 500 ডেবিট করছেন না রেন্ট এক্সপেন্স 500 ডেবিট করছেন? এরকম আছেন না স্যার? অনেকে লিখছেন, মানে রেসপন্স করতে হবে না, বাট আপনারা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন। লিখছেন রেন্ট এক্সপেন্স এবং ক্যাশ। আপনারা কিন্তু এটাকে এভাবে লিখতে হবে। দেখুন প্রত্যেকবার কিন্তু ওরা আলাদা রেন্ট এক্সপেন্স হবে আর নিচে ক্যাশ হবে, কিন্তু এভাবে লিখলে তো হবে না স্যার। আমি কি কখনো ক্লাসে এভাবে বলছি
যে রেন্ট এক্সপেন্স এবং পাশাপাশি এক্সপেন্স লিখবে, রেন্ট এক্সপেন্সের পাশাপাশি ক্যাশ লিখবেন? এভাবে কখনো স্যার, ক্লাসে লিখছেন? নো স্যার। স্যার। আপনার লিখতে হবে এইভাবে, রেন্ট এক্সপেন্স এবং ক্যাশ, ক্যাশ এভাবে লিখতে হবে। এবং এখানে রেন্ট লিখবেন, এক্সপেন্সটা ডেবিট হবে আর ক্যাশটা ক্রেডিট হবে। এখন বুঝতে পারতেছে রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট, বাট পাশাপাশি লিখলে তো আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব না। এইটা একটা একটা আরেকটা কিভাবে লিখছেন আপনারা? আরেকটা লিখছেন এইভাবে, ক্যাশ ক্রেডিট 500, রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট 500। এই যে টোটাল বই 1 নাম্বার চ্যাপ্টার থেকে শুরু করে 5 নাম্বার চ্যাপ্টার পর্যন্ত পড়লেন, কোথাও কি দেখছেন ক্যাশ আগে ক্রেডিট করছে স্যার? ক্যাশটা মানে ক্রেডিটটা আগে লিখছে পরে ডেবিটটা লিখছে? না স্যার। তাহলে সবসময় ডেবিটটা আগে লিখতে হবে, তারপরে ক্রেডিটটা। স্যার আমি এটা লিখি নাই, তারপরও জিজ্ঞেস করতেছি, এটা লিখলে মানে তো কোনো প্রবলেম নাই, সেমই তো হইলো, মানে অ্যানসার তো রাইট। ওকে ফাইন। আসলে এটার উত্তর আমারও জানা নাই, এটা লিখলে কোনো প্রবলেম আছে কিনা, বাট আমার মনে হয় যে আপনারা ডেবিট আগে লিখবেন, ক্যাশ পরে ক্রেডিট লিখবেন, কারণ এটা রুলস। ওকে স্যার ডেবিট আগে ক্যাশের। বিষয়টা কি এমন না যে আসলে সব জায়গাতেই একটা কমন রুল ফলো করে বিধায় মানে সব জায়গাতেই এইভাবে ইউজ করতেছে এরকম কিছু? অবশ্যই কমন রুলসের জন্য স্বাভাবিক, এর জন্য অবশ্যই ক্রেডিট আগে না দিয়ে ডেবিট আগে দেয়। সেটা সেটা তো অবশ্যই, সেটা তো অবশ্যই। আপনি যখন কম্পিউটার সফটওয়্যারে কাজ করবেন তখন ডেফিনেটলি আগেই আপনি ডেবিট ক্রেডিট, আপনার নরমালি এটা একটা ট্র্যাডিশন বা একটা মানে ইউজড মতো মানুষ হয়ে যায় যে আগে ডেবিটটা লিখবো তারপর ক্রেডিটটা লিখবো, সামথিং লাইক দিস। ওকে স্যার এই কমপ্লিকেশনটা দূর করার জন্যই স্যার এই যে এইভাবে ফলো করে, চাইলে দেওয়া যাবে বাট ঝামেলা হইতে পারে বা অন্যজনের বুঝতে কষ্ট হইতে পারে, এর জন্য হচ্ছে ডেবিট ক্রেডিটটা সিরিয়ালটা এইভাবে মেনটেন করে, তাই তো? রাইট রাইট। ওকে আচ্ছা, তাহলে আমরা পারচেজ রিলেটেড সকল ট্রানজাকশন গুলো আমরা বুঝে ফেলছি, ইয়েস অর নো স্যার? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেখি। আচ্ছা, আপনারা অনেকে প্রশ্ন করতেছিলেন না স্যার পিরিয়ডিক সিস্টেমে কি হবে? পেজ নাম্বার 233, এই পেজে একই জার্নাল এন্ট্রির জন্য পারপেচুয়াল সিস্টেম এবং পিরিয়ডিক সিস্টেম বলা আছে। এখন প্রশ্ন হলো আমরা কোনটা ফলো করতেছি? চ্যাপ্টার 5-এ পারপেচুয়াল সিস্টেম ফলো করতেছি। আমরা চ্যাপ্টার 5-এ কোনটা ফলো করতেছি? পারপেচুয়াল। আমরা চ্যাপ্টার 5-এ পারপেচুয়াল ফলো করতেছি, আমরা পিরিয়ডিক ফলো করতেছি না। পরীক্ষার সময় যদি আপনারা ইনভেন্টরির জায়গায় পারচেজ লিখেন তার মানে আপনি ভুল করছেন, মার্কস 0 আসবে। ঠিক আছে, আমরা পারপেচুয়াল সিস্টেম ফলো করতেছি, আমরা এইটা ফলো করব, আমরা পিরিয়ডিক ফলো করব না। ওকে, আমরা এখন একটু একটা প্রশ্ন করব, আজকে আমাদের ক্লাসের সময়ও খুব কম। ওকে আচ্ছা, আমরা ছোট্ট একটা প্রশ্ন করি, ছোট্ট একটা ম্যাথস দেখার চেষ্টা করি, ও খুবই ছোট। পিরিয়ডিক সিস্টেমের কথা বলছে। আচ্ছা দেখি তো আমরা এই প্রশ্নটার জার্নাল গুলো দিতে পারি কিনা। এখানে অনেকগুলো জার্নাল আছে। ওকে ফাইন। নাম্বার 1, on September the company inventory had a 30 calculator. এটা হচ্ছে ওপেনিং ইনভেন্টরি and the cost of them are 18, মানে এগুলো হচ্ছে 30 ক্যালকুলেটরের কস্ট অফ গুডস, কস্ট। The company used the perpetual inventory system during the month of September. কোম্পানির এই ট্রানজাকশন গুলো হয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, পারচেজ 90 ক্যালকুলেটর $22 ইচ ফ্রম দ্য ইয়র্ক, অ্যান্ড এখানে কোনো ক্রেডিট টার্ম নাই, 30 দিনের মধ্যে পেমেন্ট করতে হবে। তো পারপেচুয়াল সিস্টেমে আমরা যখন সেপ্টেম্বরের 6 তারিখে জার্নাল এন্ট্রিতে দেব, কিভাবে জার্নাল হবে স্যার? এখন প্রশ্ন হলো স্যার আপনি কেমনে বুঝলেন যে এটা স্যার অন অ্যাকাউন্টে না ক্যাশে পারচেজ করতেছে? যেহেতু এখানে ক্রেডিট টার্মস এর কথা বলা আছে, নেট 30, তার মানে কি অন অ্যাকাউন্ট। অন অ্যাকাউন্ট। অন অ্যাকাউন্ট, কারণ অন অ্যাকাউন্ট না হলে তো অন অ্যাকাউন্ট না হলে তো ক্রেডিট টার্মস এর কথা বলা থাকতো না। ওকে আচ্ছা, তাহলে আমাদের জার্নাল এন্ট্রি কি হবে? সেপ্টেম্বর ইনভেন্টরি ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট। ইনভেন্টরি ডেবিট, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট, জার্নাল এন্ট্রিটা এরকম হবে। কি ব্যাপার চলে গেল কেন? রাইট,
ইনভেন্টরি ডেবিট, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট। কত ডলারের জন্য হবে স্যার? হবে হচ্ছে 990 মাল্টিপল $22 করে। So it should be, I guess, 180, 1980, right? 1980, ঠিক আছে? Yes, sir. 1980। Okay. 6 সেপ্টেম্বরের 6 তারিখে আমরা এই জার্নাল এন্ট্রিটা দিব, ডেবিট ক্রেডিট। এখানেও কিন্তু রেফারেন্স নাম্বার লাগবে স্যার, হ্যাঁ এখানেও রেফারেন্স নাম্বার লাগবে। আচ্ছা, নাম্বার 6, পেইড স্যার এটা কত নম্বর পেজে আছে? 240. Okay. Okay. Paid freight of $90 on calculator purchased from York company. তাহলে এখানে ফ্রাইটটা পেমেন্ট করেছে কে? বায়ার না সেলার? স্যার বায়ার। কারণ হচ্ছে আমরা যে আমাদের কোম্পানির পার্সপেক্টিভে এই জার্নাল এন্ট্রিগুলো দেয়া আছে। যদি এটা সেলার পেড করতো তখন তো সেটা আমাদের ট্রানজাকশন হতো না, তাই না? এখন যেহেতু আমরা পেড করেছি এই জন্য এটা আমাদের ট্রানজাকশন। তাহলে এটা কি পারচেজ করার সময় ট্রানজাকশন না সেলস করার সময় ট্রানজাকশন? পারচেজের সময়। এই জন্য জার্নাল এন্ট্রি কি হবে? সেপ্টেম্বর 9. Journal entry should be again inventory ডেবিট Debit, for cash $90 and cash credit for $90. $90. Okay, fine. এখন ট্রানজাকশন নাম্বার 10 আমরা একটু দেখি। Return 3 calculator and $69 credit. Return 3 calculator to the York company. It is purchase return. September 10 purchase return. তাহলে জার্নাল এন্ট্রি কি হবে? জার্নাল এন্ট্রি হবে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট for $69, Cash. right? And ক্যাশ হবে কেন? ক্যাশ তো হবে না, স্যার ইনভেন্টরি হবে। Sir, Inventory, sir. ইনভেন্টরি ক্রেডিট হবে, ইনভেন্টরি ক্রেডিট। আচ্ছা স্যার, Sir, এটা একটা question ছিল। কি হবে না স্যার? তিনটা ক্যালকুলেটর যেত। বলেন স্যার, ট্রানজাকশনটা যদি ক্যাশে হতো তাহলে কি স্যার অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্যাশ হতো, তখন ক্যাশ হতো। ওকে স্যার। ওকে, আচ্ছা আমরা এই ট্রানজাকশনটা এখনো পড়ি নাই। সেল কিভাবে করব এই ট্রানজাকশন গুলো আমরা পড়ি নাই। তারপর আমি একটু আপনাদেরকে সহজে বলে দিচ্ছি কিভাবে সেলস এর ট্রানজাকশন হবে। এটা আমরা অলরেডি জানি সবাই, সেলস এর ট্রানজাকশন কি হবে। আচ্ছা, আমরা যখন প্রোডাক্ট সেল করি তখন জার্নাল কি দেই স্যার বলেন তো? সেলস এর জার্নাল কি হবে? আমরা শিখে আসছি না সেলস এর জার্নাল স্যার? স্যার ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট অথবা রেভিনিউ ক্রেডিট, তাই তো? সেলস ক্রেডিট। আচ্ছা, এখন এখানে খেয়াল করে দেখেন, জার্নালটা একটু ভালো করে পড়েন। আমরা কি করছি? ক্যালকুলেটর সেল করেছি। কয়টা? 26টা ক্যালকুলেটর। এই 26টা ক্যালকুলেটরে কত ডলারে সেল করলাম? $31 করে সেল করলাম। বুঝতে পারছেন? এখানে কিন্তু দুইটা অ্যামাউন্ট বলা আছে। এই 26টা ক্যালকুলেটরের এটা ছিল কি প্রত্যেকটা ক্যালকুলেটরের জন্য কস্ট প্রাইস, আর এই 26টা ক্যালকুলেটরের সেলিং প্রাইস হচ্ছে $31। বুঝতে পারছি কিনা? ইয়েস স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, every time we are reporting sales under the perpetual inventory system, we have to record 2 entries. The first one is sales and second one is for recording cost of goods sold. প্রথমে আমরা সেলস রেকর্ড করব। আমরা এটা কিভাবে সেলস করেছি? যেহেতু এখানে টার্মস আছে N30, আমরা এটা অন ক্রেডিটে সেলস করেছি। সো জার্নাল এন্ট্রি শুড বি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট and sales credit. কত ডলার হবে স্যার? 26 ক্যালকুলেটর মাল্টিপল $31 each. 806 and 806. ওকে, এটা হচ্ছে 1 নম্বর এন্ট্রি। 2 নম্বর এন্ট্রি কি হবে? একই দিনে শেষ করি আমি। 2 নম্বর এন্ট্রি কি হবে? একই দিনে 2 নম্বর এন্ট্রি হবে রেকর্ডিং দা কস্ট অফ গুডস সোল্ড। ওকে, আচ্ছা একটা বিষয় বলি, কোম্পানির কাছে আগে 90 ক্যালকুলেটর ছিল, 26টা ক্যালকুলেটর বিক্রি করে ফেলছেন। তাহলে কোম্পানির কি 90 ক্যালকুলেটর থাকছে নাকি ইনভেন্টরি কিছু কমে যাচ্ছে স্যার বলেন তো? কমে যাচ্ছে। কমে যাবে। ইনভেন্টরি কমে যাবে। তাহলে আমরা এখানে লিখবো ইনভেন্টরি থাকবে। তাহলে লিখবো ইনভেন্টরি ক্রেডিট।
আর ডেবিট কি লিখবো? ডেবিট লিখবো কস্ট প্রাইস অফ দোজ ইনভেন্টরি, দ্যাট মিনস কস্ট অফ গুডস সোল্ড, ইট শুড বি ডেবিট। কত হবে? 26টা ক্যালকুলেটর, কোন প্রাইসে? কস্ট প্রাইসে, ইট ইজ $23. $23। কত হবে স্যার জার্নাল এন্ট্রি তাহলে বলেন তো অ্যামাউন্টটা? স্যার 598 598 স্যার তাহলে কি মানে ইচ মানে যেরকম যেই ট্রানজাকশন গুলোতে সেলস অ্যাকাউন্টের সাথে কস্ট প্রাইসের জিনিসটা দেওয়া থাকবে, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে সেলস অ্যাকাউন্টের ট্রানজাকশনটা রেকর্ড করার পর হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড ট্রানজাকশন রেকর্ড করতে হবে আন্ডার দ্য পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম। শুধুমাত্র যেখানে কস্ট প্রাইস দেয়া থাকবে সেখানে না, মানে প্রত্যেকবার সেলস ট্রানজাকশনের জন্য পারপেচুয়াল সিস্টেমে আপনাকে দুইটা এন্ট্রি দিতে হবে। ফার্স্ট ফর রেকর্ডিং দ্য সেলস রেভিনিউ এন্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ ফর রেকর্ডিং দ্য কস্ট অফ গুডস সোল্ড। ওকে, সেলস রেভিনিউ আমরা রেকর্ড করব সেলিং প্রাইসে, কস্ট অফ গুডস সোল্ড রেকর্ড করব ওই ইনভেন্টরির কস্ট প্রাইসে। মেক সেন্স? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমাকে একটু 20 নাম্বার ট্রানজাকশনটা বলেন তো কি হবে? Sold 30 calculators costing $23 for $32 each to Davis Card Shop. Terms N30. অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট হবে স্যার। তারপর 32 ইনটু 30 30 ক্যালকুলেটর কত প্রাইস করে? $32 করে বিক্রি করেছে। এটা ছিল সেলস এর জন্য। এরপরে কি হবে স্যার? আমাদের কস্ট অফ গুডস সোল্ড রেকর্ড করতে হবে না? Yes, sir. কস্ট অফ গুডস সোল্ড 23 কস্ট অফ গুডস হবে ডেবিট, আর হচ্ছে ইনভেন্টরি ক্রেডিট। কত লট? 30 ইনভেন্টরি, প্রত্যেকটা ইনভেন্টরি কস্ট প্রাইস 23 টাকা করে। 23। ঠিক আছে স্যার? জি স্যার। ইয়েস স্যার। তো আজকে স্যার এতটুকু পর্যন্ত, আমাদের ক্লাস 3টা 10-এ হয়তো বা অনেকেরই ক্লাস আছে। তো আজকে স্যার আমরা এতটুকু আলোচনা করলাম, এতটুকু পর্যন্ত স্যার আমাদের। স্যার আমার একটা Okay. কোশ্চেন ছিল। বলেন বলেন। এখানে যেরকম স্যার কস্ট প্রাইসটা আর সেলিং প্রাইসটা প্রত্যেকটা ইচ প্রোডাক্টের জন্য দেওয়া, এটা কি স্যার টোটাল করে দিয়ে দিতে পারে, এরকম হতে পারে না না, নাকি আসলে সব সময় ইচ প্রোডাক্টের জন্যই মানে বের করতে হবে? নরমালি হয় কি, মানে যখন আপনার কোম্পানি পারচেজ করেন তখন তো আপনার কোম্পানির ইনভেন্টরি পারচেজ প্রাইস, চায়না থেকে আপনি গত সপ্তাহে পারচেজ করলেন একটা ইনভেন্টরি $22 করে। এখন হঠাৎ করেই আপনার চায়নাতে ইনভেন্টরির দাম বেড়ে গিয়েছে, এখন আপনাকে বেশি দামে পারচেজ করে নিয়ে আনতে হবে। $22 জায়গায় এখন $23 পারচেজ করতে হবে। তার মানে এটা আসলে ইনভেন্টরির যে কস্টিংটা, এটা সবসময় স্টেবল থাকবে, এটা তো স্যার রিয়েল লাইফে পসিবল না। এটা কি পসিবল? সম্ভব কি না, বলেন তো স্যার? স্যার আমি ওটাও জিজ্ঞেস করলাম না, আমি হ্যাঁ, বললাম স্যার এখানে আমার উত্তর তো শেষ হয় নাই, আমার উত্তর তো শেষ হয়নি স্যার, উত্তরটা ওকে শেষ স্যার, করতে বললাম। হবে। এখন সাপোজ মনে করেন, এখন আপনি কিভাবে বুঝবেন কোন ইনভেন্টরিটা আমরা আগে পারচেজ করেছি বা গত সপ্তাহে পারচেজ করা ইনভেন্টরি এইটা? আর মানে আমরা কিভাবে বুঝবো, হ্যাঁ, যে এই ইনভেন্টরি গুলা গত সপ্তাহেরটা, এই ইনভেন্টরি গুলাটা আগের সপ্তাহে? যদি দেখুন সবাই যে সেপ্টেম্বরের 1 তারিখে তো আমাদের 30টা ইনভেন্টরি ছিল, তাই না? যেটার প্রাইস ছিল $18 করে। কেন আমরা কি আগে এই ইনভেন্টরি গুলো বিক্রি করতে পারতাম না? কেন আমরা ইনভেন্টরি মানে এই ইনভেন্টরি গুলো $23 করে ইনভেন্টরি গুলো কেন এটা বললাম? ঠিক আছে, এটা আসলে নির্ভর করতেছে আমাদের ওই যে লিফো মেথড, ফিফো মেথড, এভারেজ মেথড। এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার নাম্বার 6 এর একটা কনসেপ্ট। এই কনসেপ্টটা আমরা বুঝবো। তাহমিদ নাসিফ, চ্যাপ্টার নাম্বার 6 পর্যন্ত একটু ওয়েট করুন, তাহলে স্যার আপনার উত্তরটা পেয়ে যাবেন। বুঝতে পারছেন কিনা? ওকে স্যার।